सभी को नमस्कार। स्वागत है। आज का विषय 10वीं कक्षा पाठ्य पुस्तक में दूसरा पाठ ईदगाह की भाषा की बात आज हम जानेंगे। ఈ వీడియోలో మనం 10th క్లాస్ సెకండ్ లెసన్ అయిన ఈద్గాహ్ యొక్క భాషాకి బాత్ను మనం తెలుసుకుందాం। దీనిలో వ్యాకరణాంశాలు చూడండి। ఫస్ట్ వ్యాకరణాంశం తత్సము తద్భవ రూపు। तत्समु तद्भव रूप। आज का सूर्य देखो। रेखांकित शब्द का सही तद्भव रूप पहचान कर लिखिए। सूर्य सूर्य तत्सम रूप। పైన చూడండి రావత్ అనేది వచ్చింది కాబట్టి సూర్య అనేది తత్సమ రూపు। దీనికి తద్భవ రూపు సూరజ్। సూర్య सूरज। सो आंसर सूरज। सेकंड बिट वह दुबला लड़का था। वह दुबला लड़का था। रेखांकित शब्द का तत्सम रूप लिखिए। रेखांकित शब्द क्या है? दुबला। దీనికి తత్సమ రూపు దుర్బల్। దుర్బల్ పైన రావత్ వచ్చింది దుర్బల్ అంటే తత్సమ రూపుకి మనం ఒక ట్రిక్ ఏంటంటే పైన రావత్తు వస్తే గనక అది తత్సమ రూపు। నెక్స్ట్ బిట్ सब बड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं। सब बड़कीले वस्त्र पहने हुए हैं। रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द पहचान कर लिखिए। वस्त्र वस्त्र का तद्भव रूप। वस्त्र का तद्भव रूप वसन। वस्त्र का तद्भव शब्द लिखिए वसन। नेक्स्ट बिट वृक्षों पर अजीब हरियाली छा गई। वृक्षों पर अजीब हरियाली छा गई। वृक्ष रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द लिखिए। वृक्ष వృక్షలో చూడండి క్ష అనేది ఉన్నది రీకి మాత్ర అనేది ఉన్నది ఇలా వచ్చింది అంటే అది తత్సమ శబ్దం। దీనికి తద్భవ రూపు పేడ్। సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ పేడ్। నెక్స్ట్ బిట్ अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया। अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया। रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द लिखिए। क्रोध क्रोध का तद्भव रूप కోप। ఇక్కడ చూడండి రా మాత్ర అనేది వచ్చింది यहाँ पर రా మాత్ర ఇలా వచ్చింది అంటే అది తత్సమ శబ్దం। దీనికి తద్భవ రూపు కోప్। నెక్స్ట్ బిట్ सारी सामग्री जमा कर चुकी थी। सारी सामग्री రావత్ వచ్చింది అంటే ఇది తత్సమ శబ్దం। रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द लिखिए। सामग्री तद्भव रूप सामान। सो करेक्ट आंसर सामान। सेवेंथ बिट उसका घर यहाँ से बहुत दूर है। उसका घर यहाँ से बहुत दूर है। रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द लिखिए। तत्सम शब्द घर का तत्सम शब्द गृह। రీ की मात्र వచ్చింది సో गृह तत्सम शब्द घर तद्भव शब्द। सामग्री तत्सम शब्द सामान तद्भव शब्द। क्रोध तत्सम शब्द कोप तद्भव शब्द। वृक्ष तत्सम शब्द पेड़ तद्भव शब्द। वस्त्र तत्सम शब्द वसन तद्भव शब्द। दुबला तत्सम शब्द दुर्बल। दुबला तद्भव शब्द दुर्बल तत्सम शब्द।
नेक्स्ट बिट, खेत शब्द का तत्सम शब्द लिखिए। खेत, खेत शब्द का तत्सम शब्द क्षेत्र, क्षेत्र। खेत शब्द का तत्सम रूप क्या है? क्षेत्र। ఒక్కొక్క పదములో ఈ కేతు క్షేత్రలో చూడండి, ఒక్కొక్క పదములోనూ ఖా వచ్చినప్పుడు క్ష అనేది వస్తుంది. కేతు తద్భవ శబ్దం, క్షేత్ర తత్సమ శబ్దం. ఆత్మే సెకండ్ బిట్ క్రియా విశేషణ్. దీంతో పాటు మనం సంజ్ఞ, సర్వనామ, విశేషణ్, క్రియ మీద కూడా వ్యాకరణ అంశాలు చూద్దాం. 9th बिट, वह अक्सर बातचीत करता है. इस वाक्य में संज्ञा शब्द बातचीत. बातचीत అంటే సంభాషణ. సంభాషణ అనేది వ్యాకరణిక దృష్టి से సంజ్ఞ. वह అనేది సర్వనామ, करता है అన్నది క్రియ. 10th बिट, कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात. इस वाक्य में संज्ञा शब्द प्रभात. प्रभात मीन्स मॉर्निंग. प्रभात, प्रभात शब्द का अर्थ सुबह. सुबह विलोम शब्द शाम. नेक्स्ट, वह उसका आवाज सुनते ही दौड़ी. वह उसका आवाज सुनते ही दौड़ी. इस वाक्य में संज्ञा शब्द आवाज. आवाज అంటే సౌండ్. वह व्याकरणिक दृष्टि से सर्वनाम. नेक्स्ट बिट, हामिद सबसे ज्यादा प्रसन्न है. हामिद सबसे ज्यादा प्रसन्न है. इस वाक्य में संज्ञा शब्द हामिद. नेक्स्ट बिट, वह यह चिमटा कहाँ से लाया. यह चिमटा कहाँ से लाया. इस वाक्य में संज्ञा शब्द चिमटा. नेक्स्ट बिट, हाथ में चिमटा देखकर वह चौंका. हाथ में चिमटा देखकर वह चौंका. इस वाक्य में सर्वनाम शब्द. इప్పటి వరకు మనం సంజ్ఞల శబ్ద చూసాము, ఇప్పుడు सर्वनाम शब्द. इस वाक्य में सर्वनाम शब्द क्या है? वह. वह. यह मुझसे देखा ना जाता था. यह मुझसे देखा ना जाता था. इस वाक्य में सर्वनाम शब्द यह. वह, यह सर्वनाम शब्द. सर्वनाम की परिभाषा क्या है? संज्ञा के बदले आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. नेक्स्ट बिट, हर रोज वे बाजार जाते हैं. इस वाक्य में सर्वनाम शब्द वे. हर रोज అంటే ప్రతిరోజు, बाजार मार्केट, जाते हैं. जाते हैं అంటే क्रिया. इस वाक्य में सर्वनाम शब्द वे. वह की बहुवचन रूप वे. नेक्स्ट बिट, वह बोली सूरत का 4-5 साल का लड़का था. वह बोली सूरत అంటే इनोसेंट फेस का 4-5 అంటే 4-5 साल का लड़का था. इस वाक्य में सर्वनाम शब्द वह. वह అంటే ఇక్కడ ही, అతడు. नेक्स्ट बिट, उसके पास केवल 3 पैसे है. उसके पास केवल 3 पैसे है. इस वाक्य में सर्वनाम शब्द उसके. वह प्लस के उसके. ఇక్కడ వహ అనేది సర్వనామ శబ్ద అని ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, కానీ ఇక్కడ కే అనే కారకని జోడ్ చేయటం వలన ఉసికే అనేది ఏర్పడింది. ఇక్కడ కే పాస్ ఉంది చూడండి, కే పాస్. కే పాస్ అంటే ఇది వ్యాకరణకి దృష్టి సే సంబంధ బోధక్. वह प्लस के उसके. इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? उसके. उसके पास केवल 3 पैसे है. అతని దగ్గర కేవలము 3 పైసలే ఉన్నాయి. पैसा बहुवचन रूप पैसे. सो इस वाक्य में सर्वनाम शब्द क्या है? उसके. नेक्स्ट बिट, अमीना ने अपने माथे पर हाथ रखा.
अमीना ने अपने माथे पर हाथ रखा। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द अमीना संज्ञा। अपने अपने అనేది सर्वनाम शब्द, निजवाचक सर्वनाम शब्द अपने। नेक्स्ट बिट मैंने मोल लिया है। मैंने मोल लिया है। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द मैं। ये नेक्स्ट व्याकरणांश विशेषण उसके पास केवल 3 पैसे है। इस वाक्य में विशेषण शब्द 3। పైసే అంటే పైసలు. ఎన్ని పైసలు ఉన్నవి? 3 పైసలు ఉన్నవి. ఇక్కడ పైసే అనేది వ్యాకరణిక దృష్టి సే సంజ్ఞా హై. ఇక్కడ సంజ్ఞ యొక్క గుణాన్ని తెలియజేస్తుంది. అంటే ఎన్ని పైసలు ఉన్నవి? 3. 3 సంఖ్యావాచక విశేషణ. సో 3 అనేది విశేషణ శబ్దం. అసలు विशेषण की परिभाषा क्या है? विशेषण की परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं. ఇక్కడ ఎన్ని పైసలు ఉన్నవి? 3 పైసలు ఉన్నవి. అంటే ఇది సంఖ్యను తెలియజేస్తుంది కదా, కాబట్టి ఇది సంఖ్యావాచక క్రియ విశేషణ. సంఖ్యావాచక విశేషణ. ఉసికే सर्वनाम. नेक्स्ट बिट दुकान में कई चिमटे रखे हुए थे. दुकान में कई चिमटे रखे हुए थे. इस वाक्य में विशेषण शब्द ఎన్ని చిమటే, ఎన్ని చిమటాలు ఉన్నవి? కయి చిమటే. కయి చిమటే అంటే ఇక్కడ సంఖ్య అనేది ఇవ్వలేదు కదా, సంఖ్యను అంటే ఎన్నో చిమటాలు ఉన్నాయి అక్కడ, సో మెనీ. కాబట్టి ఇక్కడ చిమట అనేది సంజ్ఞా శబ్దం. ఎన్నున్నాయి అంటే సంఖ్య అనేది చెప్పలేదు, అది అనిశ్చయము. కాబట్టి ఇది అనిశ్చయ సంఖ్యావాచకం. కయి. కయి అనేది వ్యాకరణిక దృష్టి से क्या है? विशेषण शब्द. नेक्स्ट बिट वह कितना अच्छा लड़का है. वह कितना अच्छा लड़का है. इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? अच्छा. ఎటువంటి బాలుడు? మంచి బాలుడు. అంటే ఇక్కడ బాలుడి యొక్క గుణాన్ని తెలియజేస్తుంది. అచ్చా లడకా హై కాకుండా బురా లడకా హై అయితే బురా విశేషణ్. ఇక్కడ అచ్చా లడకా హై అంటే ఇతని యొక్క గుణాన్ని తెలియజేస్తుంది. కాబట్టి అచ్చా అనేది వ్యాకరణిక దృష్టి సే విశేషణ్. సో అచ్చా విశేషణ్. బూढ़ी दादी धीरे धीरे चलती है. बूढ़ी दादी धीरे धीरे चलती है. इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? बूढ़ी. ఎటువంటి దాది? దాది ఎలా ఉంది ఆమె? బూడి అంటే ముసలావిడే. కాబట్టి ఆమె యొక్క దేన్ని తెలియజేస్తుంది? దశని కదా తెలియజేస్తుంది. కాబట్టి ఇది కూడా व्याकरण की दृष्टि से विशेषण बूढ़ी दादी. धीरे धीरे व्याकरण की दृष्टि से क्रिया विशेषण. हामिद के सिर पर पुरानी टोपी है. इस वाक्य में विशेषण पुरानी. पुरानी टोपी ఎలా ఉంది? పాతగా ఉంది. ఆ పాత అనడాన్ని హిందీ మే పురాని అంటారు. ఈ టోపీ అనేది సంజ్ఞ కదా, సంజ్ఞ యొక్క గుణాన్ని చూడండి తెలియజేస్తుంది సంజ్ఞ యొక్క. సో పురాని అనేది విశేషణ శబ్దం. वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है. इस वाक्य में विशेषण शब्द अजीब. हरियाली का विशेषता बताते हैं, इसलिए अजीब व्याकरण की दृष्टि से विशेषण. हरियाली అంటే భావవాచక సంజ్ఞ. హరియాలి అంటే గ్రీనరీ. व्याकरणांश क्रिया. क्रिया పైన బిట్స్. बच्चों के साथ हामिद जा रहा था. इस वाक्य में क्रिया शब्द जा रहा था. जा रहा था मीन्स गोइंग. जा रहा అంటే गोइंग. जा रहा था मीन्स was going. सो इस वाक्य में क्रिया शब्द जा रहा था. నెక్స్ట్ వ్యాకరణాంశ ఇక్కడ క్రియ పైన కొన్ని బిట్స్ ఇచ్చారు, విశేషణం పైన బిట్స్ అయిపోయినవి. విశేషణ తర్వాత క్రియ పైన బిట్స్ చూడండి. ఇప్పుడు क्रिया पर बिट्स देखिए. बच्चों के साथ हामिद जा रहा था.
इस वाक्य में क्रिया क्रिया की परिभाषा क्या है? क्रिया की परिभाषा किसी कार्य का होना या करना सूचित करने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। इस वाक्य में क्रिया शब्द जा रहा था मीन्स వస్ గోయింగ్ బచ్చు అంటే చూడండి క్రియలు ఎప్పుడు కూడా చివరిన ఉంటాయి. చూడండి జా రహా థా. మనం ఇంకా ఈజీగా గుర్తుపెట్టాలంటే విశేషణ కూడా మిడిల్లో ఉంటాయి, ఇంచుమించు మిడిల్లో ఉంటాయి. ఇవి కూడా మనం చూసుకోవచ్చు. సంజ్ఞ ముందు ఉంటాయి, హరియాలి సంజ్ఞ, నెక్స్ట్ టోపీ సంజ్ఞ. ఉసి ప్రకారం ఇక్కడ క్రియలు చివరన అనేవి ఉంటవి, చివర జా రహా థా. ఓకే, ఇస్ వాక్య మే क्रिया शब्द. नेक्स्ट बिट, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा. तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा. इस वाक्य में क्रिया शब्द మన చివరన ఉన్నాయి అనుకున్నాం. చూడండి ఆవుంగా అంటే నేను టెన్స్ క్లాస్ చెప్పాను, వర్తమాన కాలం, భవిష్యత్తు కాలం, భూతకాలం. ఒకసారి ఆ వీడియోస్ కూడా వాచ్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది. ఇక్కడ ఆవుంగా మై వచ్చినప్పుడు ఊంగా అనేది వస్తుంది, అదే స్త్రీలింగ శబ్ద అయితే ఊంగి అనేది వస్తుంది. సో ఇస్ వాక్య మే క్రియా శబ్ద ఆవుంగా. నెక్స్ట్ బిట్, दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया. दुकानदार ने बुलाकर चिमटा दे दिया. इस वाक्य में क्रिया शब्द दे दिया. नेक्स्ट बिट, यह चिमटा कहाँ से लाया. यह चिमटा कहाँ से लाया. इस वाक्य में क्रिया शब्द लाया. नेक्स्ट बिट, हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी. हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी. इस वाक्य में क्रिया शब्द चौंकी. वह ललचाई आंखों से देखता है. वह ललचाई आंखों से देखता है. इस वाक्य में क्रिया शब्द देखता है. अमीना ने अपने माथे पर हाथ रखा. अमीना ने अपने माथे पर हाथ रखा. इस वाक्य में क्रिया शब्द रखा. ఇక్కడి వరకు క్రియ శబ్దులైనవి, క్రియా అనే వ్యాకరణాంశ కంప్లీట్ అయినది. నెక్స్ట్ క్రియా విశేషణ్. మనకి సెకండ్ బిట్ గా క్రియా విశేషణ్ ఇస్తున్నారు. నెక్స్ట్ బిట్, अमीना गेहूं की रोटियां प्रतिदिन बनाती थी. प्रतिदिन क्रिया विशेषण. प्रतिदिन అంటే ప్రతిరోజు. అమీనా గేహూం కి రోటియా ప్రతిదిన్ బనాతీ థీ అనేది క్రియ యొక్క గుణం తెలియజేసేదాన్నే క్రియా విశేషణం అని అంటారు. సో ప్రతిదిన్ అనేది క్రియా విశేషణ్. నెక్స్ట్ బిట్, आज ईद का दिन है. इस वाक्य में क्रिया विशेषण आज मीन्स टुडे. आज विलोम शब्द कल. सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती. सारी सामग्री जमा करके झटपट అనేది క్రియా విశేషణ్. బనా లేతి క్రియ ముందు వచ్చింది చూడండి, झटपट అనేది క్రియా విశేషణ్. अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया. अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया. इस वाक्य में क्रिया विशेषण तुरंत అనేది क्रिया विशेषण. नेक्स्ट बिट, अब हामिद अपनी दादी अमीना की गोद में सोता है. इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द अब कालवाचक क्रिया विशेषण. ఇప్పుడు హామీద్ అపని దాది అమీనాకే గోద్దుమే, తన దాది అయిన అమీనా యొక్క గోద్దుమే అంటే ఒడిలో నిద్రపోయాడు. ఎప్పుడు నిద్రపోయాడు? ఇప్పుడు అనేది వ్యాకరణికి దృష్టి సే క్రియా విశేషణ్. నెక్స్ట్ బిట్, हवा तेजी से चलने लगी. इस वाक्य में क्रिया विशेषण तेजी से.
कैसी चलने लगी? तेजी से। इसका रीति है, इसलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वे यह सुनकर खूब प्रसन्न हुए। वे यह सुनकर खूब प्रसन्न हुए। इस वाक्य में क्रिया विशेषण खूब। कैसे प्रसन्न हुए? खूब प्रसन्न हुए, इसलिए इस वाक्य में क्रिया विशेषण खूब। थर्ड बिट अंक 1880 हिंदी अक्षरों में लिखिए। 1880 को 1880। 2015 अंक में लिखिए। 2015 2015। ఈ నెంబర్స్ గురించి మీకు ఈజీగా రావాలి అంటే నెంబర్స్ మీద 2 వీడియోస్ చేశాను, అవి కూడా మీరు వాచ్ చేయగలరు। నెక్స్ట్ బిట్ 2 3/4 हिंदी अक्षरों में लिखिए। 2 3/4। 2 की 1 యాడ్ చేస్తే 3। 3/4 ని హిందీలో పౌనే అంటారు। మనం తెలుగులోను పావల తక్కువ 3 అంటాం కదా, అందుకని హిందీలో రాసేటప్పుడు పౌనే 3 అనేది రాయాలి। అదే నెంబర్స్ లో అయితే కనుక 2 3/4 అంటే 2 ముప్పావళ। అదే అక్షరం మే లిఖి అన్నప్పుడు పౌనే 3 అంటే 2 కి 1 యాడ్ చేయండి, 3 అవుతుంది। नेक्स्ट 1635 को हिंदी अक्षरों में लिखिए। 16 16 100 1635 35 सो 1635 1635। नेक्स्ट 250 को हिंदी अक्षरों में लिखिए। 250 2 అంటే 2 200 250 250। దీన్ని 250 అని కూడా అనొచ్చు, 250। 2.5 ని 2.5 అని అంటారు, 250 అంటే 250। नेक्स्ट बिट 1990 अंक में लिखिए। 1990 अंक में 1990। नेक्स्ट बिट 15 1/4 को हिंदी अक्षरों में लिखिए। 15 15 1/4 1/4 15 1/4 ని 15 అని అంటారు। ఈ నెంబర్స్ లోను వీటికి ఎలా పలకాలో కూడా నెంబర్స్ వీడియోలో చేశాను, ఒకసారి వాచ్ చేయండి। 15 1/4 को हिंदी अक्षरों में 15 అని అంటారు, 15। మామూలుగా 1/4 పావలా అంటాం కదా, దాన్ని హిందీలో పావ్ అని అంటారు। 1/4 అయితే కనుక పావు। అదే నెంబర్స్ తో వస్తే కనుక 15। అదే 12 1/4 అనుకోండి 12 ऐसा। नेक्स्ट व्याकरणांश कारक चिन्ह। फर्स्ट बिट अमीना डैश दिल कचोट रहा है। अमीना डैश दिल कचोट रहा है। అమీనా దిల్లు అంటే ఈ రెండిట్లకి సంబంధం ఉంది। ఇక్కడ దిల్ అనేది పుల్లింగ శబ్దం, సో అమీనా కా దిల్। ఇక్కడ కే కారక్ అనేది రాదు, ఎందుకనంటే హృదయాలు కాదు అక్కడ, హృదయము। కీ కారక్ ఇది స్త్రీలింగ శబ్ద కాదు, సో అమీనా కా దిల్ కచోట్ రహా హై, కరెక్ట్ ఆన్సర్ కా। నెక్స్ట్ బిట్ उसके घर डैश दाना तक नहीं है। उसके घर डैश दाना तक नहीं है। గర్ర గర్ర అనేది ఇక్కడ క్రీ యొక్క ప్లేస్ ని తెలియజేస్తుంది। ఉసుకే గర్ మే అంటే అతని యొక్క ఇంటిలో, ఆ లో అనడాన్ని మే అని అంటారు। క్రియాకి స్థాన్ బతానే समय अधिकरण कारक का चिन्ह మే పర్ का इस्तेमाल कर रहे हैं। కాబట్టి మన క్రియ యొక్క ప్లేస్ ని తెలియజేసేటప్పుడు మే గాని పర్న్ గాని ఉపయోగిస్తారు। ఇక్కడ ఇంటిలో ఇంటిలో దానా తక్ నహీ హై, కాబట్టి ఇక్కడ మే కారక్ అనేది వస్తుంది। నెక్స్ట్ బిట్ खेतों डैश कुछ अजीब रौनक है। ఇక్కడ ఖేత్ అనేది కూడా క్రియ యొక్క ప్లేస్ అంటే పొలాల్లో, కాబట్టి ఏ కారక్ వస్తుందంటే మే కారక్। खेतों में कुछ अजीब रौनक है, यहाँ पर घर में। खेतों में అంటే ఇంటిలో, ఇక్కడ పొలాల్లో। ఆ లో అనడాన్ని మే అని
అంటారు. నెక్స్ట్ బిట్. తవే డాష్ రోటియా ఉతార్తీ హై. తవే డాష్ రోటియా ఉతార్తీ హై. కారకులో మనం క్రియ యొక్క సాధనాన్ని తెలిపేటప్పుడు కరణకారక చిహ్నం సేను ఉపయోగిస్తాం. ఇక్కడ క్రియ యొక్క సాధన తవేసే. దేనితో? తవేసే. అంటే క్రియ యొక్క సాధన ఏంటి? తవే. కాబట్టి ఇక్కడ సే కారక్ అనేది వస్తుంది. మై ఆంకోం సే దేఖ్తీ హూ, మై కలం సే లిఖతీ హూ. అంటే క్రియ యొక్క సాధనాలు తెలిపేటప్పుడు కరణకారక చిహ్నం సే కారక్ కా ఇస్తమాల్ కర్ రహే హై. అంటే సే కారక్ ని ఉపయోగిస్తారు. క్రియ జరిగేటప్పుడు కూడా సే కారక్ ని ఉపయోగిస్తారు. కాబట్టి తవే సే రోటియా ఉతార్తీ హై. నెక్స్ట్ బిట్. चिमटा ले जाकर दादी डैश दे देम. चिमटा ले जाकर दादी डैश दे देम. అంటే చిమటా తీసుకుని దాదీకో దేదేం. అంటే దాదీకి దేదేం. దేదేం. ఎవరు చిమటా కొన్నారు? హామీద్. ఎవరికి ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు? దాదీకి. ఆ కీ అనడాన్ని ఏమంటాము? కో. కాబట్టి చిమటా లేచాకర్ దాదీకో దేదేం. కరెక్ట్ ఆన్సర్ కో. నే అనేది రాదు, ఎందుకంటే కర్త పక్కన లేదు. ఇది ఏ కాలంలో ఉంది? ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో ఉంది. నే కారక్ రాదు. నెక్స్ట్ కీ కారక్ అంటే ఇక్కడ దేకి దాదీకి సంబంధం లేదు, కాబట్టి సంబంధ కారక చిహ్నం కీ కూడా రాదు. సో కో అనేది వస్తుంది. కో మీనింగ్ ఏంటంటే నీ, నువ్వు, కు. నెక్స్ట్ బిట్. सड़क के दोनों ओर अमीरों डैश बगीचे है. सड़क के दोनों ओर अमीरों डैश बगीचे है. అమీరోం అంటే ధనవంతులు, బగీచే అంటే తోటలు, అంటే అమీరులు అంటే ధనవంతులు యొక్క తోటలు ఉన్నవి. ఇక్కడ చూడండి, అమీరు బహువచన రూపు అమీర్. కానీ ఇక్కడ కే అనే కారక్ని జోడు చేయటం వలన ఇక్కడ ఓం అనేది వచ్చింది. చూడండి, ఓం. బహువచనం అయితే ఓం అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ అమీర్కి బగీచాకి సంబంధం ఉంది. కాబట్టి అంటే ధనవంతుల యొక్క తోటలు ఉన్నవి. ఎవరి యొక్క తోటలు ఉన్నాయి? ధనవంతుల యొక్క తోటలు ఉన్నవి. కాబట్టి ఇక్కడ కౌన్సా కారక్ హై, కే కారక్. ఇక్కడ ఓం ఎందుకు వచ్చింది? ఓం అనేది ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇక్కడ ఓకే మాత్రం ఓం వచ్చింది కదా, అమీరోం వచ్చింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ కారక చిహ్నం అనేది ఉంది. అంటే ధనవంతులు, ఇది ఏకవచనం కాదు, బహువచనం. కాబట్టి ఇక్కడ ఓం అనేది వచ్చింది. బగీచే హై, బగీచా బహువచన రూపు బగీచే హై. హై అంటే ప్లోరల్. కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్యా హై? కే. నెక్స్ట్ బిట్. సిర్ డాష్ పురానీ టోపీ హై. సిర్ డాష్ పురానీ టోపీ హై. సిర్ అంటే తల, పురాణి టోపీ అంటే పాత టోపీ ఉంది. ఎక్కడుంది? దేనిపైన ఉంది? సిర్పర్. సిర్పర్ అంటే క్రియ యొక్క ప్లేసే కదా ఇది, అంటే తలయే కదా క్రియ యొక్క ప్లేస్ ఇక్కడ. కాబట్టి ఇక్కడ పర్ అనే కారక్ వచ్చింది. సిర్పర్ పురాణి టోపీ హై. దేనిపైన ఉంది పురాణి టోపీ? సిర్పర్. ఇస్లియే పర్. సిర్రులో తలలో లేదు, సిర్రుతో అంటే తలతో కాదు. కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ పర్. నెక్స్ట్ బిట్. दोस्तों डैश मजाक किया. दोस्तों डैश మజాక్ కియా. హమీద్ యొక్క దోస్తులు మజాక్ చేశారు కదా. ఇక్కడ కర్త పక్కన బ్లాంక్ వచ్చింది చూడండి. అప్పుడు ఇది ఏ కాలో చూడాలి. ఇది ఏ కాలో? భూతకాల్. భూతకాలంలో సామాన్య భూతకాల్. సామాన్య భూతకాలంలో నే ప్రత్యయం వస్తుంది. దేనితో పాటు వస్తుంది? కర్తతో పాటు వస్తుంది. ఇక్కడ దేనిని అనే ప్రశ్నేసుకుంటే ఆన్సర్ ఉంది. ఏం చేశారు? మజాక్ చేశారు. కాబట్టి ఇక్కడ కౌన్సా కారక్ ఆతా హై? నే కారక్. కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ నే. నెక్స్ట్ బిట్, కారక్ లో లాస్ట్ బిట్. कीमत सुनकर हामिद डैश दिल बैठ गया. कीमत सुनकर हामिद डैश दिल बैठ गया. हामिद दिल మనం ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం. ఇది వీటికి రెండిట్లకి సంబంధం ఉంది కదా. కాబట్టి ఇక్కడ కా కారక్ అనేది వస్తుంది.
ఆ మూల్యు వినేటప్పటికి హామీద్ కా దిల్ బయట గయా క్యా గయా బయట గయా కాబట్టి ఇక్కడ కారక్ ఏంటి ఖా కారక్. 4th బిట్ వరకు కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ బిట్స్ नेक्स्ट वीडियो में తెలుసుకుందాం. मेरा उम्मीद है कि आप सभी को यह क्लास पसंद है और अच्छा है.